Hi students, welcome to geography class. In this video, we are going to see VIII Standard Geography Unit 2 Weather and Climate Part 3. Already we have seen elements of weather and climate, temperature, factors affecting the distribution of temperature, measuring temperature and heat zones of the earth in Part 2 video. Now let's see what is rainfall, air pressure, humidity and wind in this video. First of all, we are going to see what is rain. Rain is a liquid water in the form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then become heavy enough to fall under gravity. Rain is a major component of the water cycle and is responsible for depositing more of the fresh water on the earth. It is a source of water for all purposes. There is a close relationship between the temperature and rainfall distribution. Rainfall is measured by that instrument that is called rain gauge. Generally, rainfall is high in the equatorial region. What is equatorial region, children? That is we already seen in the previous video, that is a torrid and temperate zone, okay, and then decreases gradually towards the pole, that is a frigid zone, okay, south pole, north pole, okay, that side, okay. Rainfall அப்படினா மழை பொழிவு. வளிமண்டல நீராவி நீர் சுருங்குதல் மூலம் புரித நிலையை அடைந்து புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக என்ன பண்ணும், கீழ் நோக்கி விழும் திரவ நீர் தான் மழை பொழிவுன்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. நீர் சுழற்சியின் முக்கிய கூறு மழையாகும். இது புவியில் நன்னீரை உருவாக்குகின்றது. நன்னீர் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர், ஓகே. மழை நீரே எல்லா வகையான நீருக்கும் முக்கியமான ஆதாரமாக விளங்குது. வெப்பநிலை மற்றும் மழை பரவலுக்கு இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. பொதுவாக மழைப்பொழிவு நிலநடுக்கோட்டு பகுதிகளில் அதிகமாகவும் துருவ பகுதிகளை நோக்கி செல்ல செல்ல என்ன பண்ணும், மழையினோட அளவு குறையும். மழைப்பொழிவு மழை மானியால் அளவிடப்படுகிறது. மழை மானி அப்படின்னா ரெயின் காகேஜ், ஓகே, தமிழில் அதுக்கு மழை மானின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. Next we are going to see what is air pressure. The weight of air above a given area on the earth's surface is called atmospheric pressure or air pressure. The air pressure is measured by that instrument that is called barometer. The standard air pressure at sea level is 1013.25 mb. At the earth's surface, the pressure is 1.03 kg per square centimeter. The variation in standard atmospheric pressure is found both horizontally as well as vertically. Based on the level of pressure, it will be categorized, what children? Two types, that is, one is low pressure, the other one is high pressure. What is low pressure? The low pressure area is an area in the atmosphere where the pressure is lower than its surrounding areas. In that situation, the wind from the surroundings blow towards the center of low pressure. What is high pressure? High pressure is an area of atmosphere where the barometric pressure is higher than its surrounding areas, that is called high pressure. In this case, what happened? The wind from the center of high pressure blows towards the surroundings low pressure areas. Usually, low pressure system and high pressure system is marked on weather map L and H. L indicates low pressure system and H indicates high pressure system. Low pressure systems are also called as depression and cyclones. High pressure system is called anticyclones. Low pressure leads to cloudiness, wind and precipitation. Precipitation means what, children? Rainfall. High pressure leads to fair and calm weather, not a violent weather, calm weather. Isobar is used to show the distribution of air pressure. Air pressure அப்படின்னா காற்றின் அழுத்தம். புவியின் மேற்பரப்பில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள காற்றின் எடையே வளிமண்டல அழுத்தம் அல்லது காற்று அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுது. காற்றின் அழுத்தம் காற்றழுத்தமானியினால்
அளவிடப்படுது. காற்றழுத்தமானி அப்படின்னா என்னது? அது வந்து பேரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் அர்த்தம். கடல் மட்டத்தில் உள்ள நிலையான காற்றழுத்தத்தின் அளவு 1013.25 மில்லிபார் ஆகும். பூமியில் உள்ள எல்லா பகுதிகளிலும் காற்றழுத்தத்தோட அளவு என்னவா இருக்கும்? 1.03 கிலோ சதுர சென்டிமீட்டர் ஆகும். நிலையான வளிமண்டல அழுத்த வேறுபாட்டினால காற்றழுத்தம் கிடையாகவும் செங்குத்தாகவும், கிடையாகவும்னா என்ன? ஹரிசாண்டலாகவும், செங்குத்தாகும்னா வெர்டிகலாகவும் அது காணப்படும். இதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் காற்றோட அழுத்தத்தை குறைந்த காற்றழுத்த மண்டலம், அதிக காற்றழுத்த மண்டலம் என்று சொல்லி அழைக்கிறாங்க. குறைந்த காற்றழுத்த மண்டலம் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம், அதிக காற்றழுத்த மண்டலம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு வகைப்படுத்துறாங்க. குறைந்த காற்றழுத்த பகுதி என்பது வளிமண்டல பகுதியில் உள்ள சுற்றியுள்ள பகுதிகளை விட அழுத்தம் என்ன பண்ணும்? குறைவாக இருக்கும். இந்த பகுதியை நோக்கி அழுத்தம் அதிகமுள்ள பகுதியிலிருந்து காற்று வீசும். அதுதான் வந்து குறைந்த காற்றழுத்த பகுதி, அதாவது லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அப்படின்னு அர்த்தம். அதிக காற்றழுத்தம் என்பது என்னன்னா வளிமண்டல பகுதிகளில் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை விட அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். காற்று இங்கே இருந்து என்ன பண்ணும்? குறைந்த காற்றழுத்த பகுதியை நோக்கி, அதாவது லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை நோக்கி இந்த காற்று ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து வீசும். குறைவான காற்றழுத்த மண்டலம் எல் என்ற எழுத்தாலும் அதிக காற்றழுத்த மண்டலத்தை ஹெச் என்ற எழுத்தாலும் வானிலை வரைபடத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. வானிலை வரைபடம்னா வெதர் மேப். அதில் வந்து குறைவான காற்றழுத்தம்னா நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் லோ ப்ரெஷர், அதிக காற்றழுத்தம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர், எல் ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணும்? குறிக்கப்படும். குறைந்த அழுத்த மண்டலம் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என்றும் சூறாவளி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அதிக அழுத்த மண்டலம் எதிர் சூறாவளி, அதாவது ஆன்டி சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, சரியா, என்று அழைக்கப்படுது. இந்த அழுத்த மண்டலம் மேகமூட்டத்தையும் காற்றையும் மழை பொழிவையும் உருவாக்குது. அதிக அழுத்த மண்டலம் அமைதியான வானிலையை தருகிறது. சம அழுத்த கோடு, அதாவது ஐசோபார், சம அளவுல காற்றழுத்தத்தின் பரவலை காண இது என்ன பண்ணுது? பயன்படுது. The distribution of atmospheric pressure is controlled by altitude, atmospheric temperature, air circulation, earth rotation, water vapor, atmospheric storms, etc. அதாவது வளிமண்டல அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உயரம் altitude, வளிமண்டல வெப்பநிலை atmospheric temperature, காற்று சுழற்சி air circulation, எர்த் ரொட்டேஷன் பூமியின் தன் சுழற்சி, வாட்டர் வேப்பூர் நீராவி மற்றும் அட்மாஸ்பரிக் ஸ்டார்ம்ஸ் அப்படின்னா வளிமண்டல புயல்கள். இதெல்லாம் தான் என்னது? வந்து வளிமண்டலத்துடைய அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் ஆகும். Next we are going to see measuring air pressure. Meteorologists uses barometer, Android barometer to measure the air pressure. Barograms are used for recording continuous variation in atmospheric pressure. Measuring air pressure அப்படின்னா காற்றழுத்தத்தை அளவிடுதல். வானிலை ஆய்வாளர்கள் காற்றழுத்தத்தை என்ன பண்ணுவாங்க? காற்றழுத்தமானி அல்லது அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி மூலம் அளக்குறாங்க. காற்றழுத்தமானி அப்படின்னா பேரோமீட்டர், அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி அப்படின்னா அனிராய்டு பேரோமீட்டர், இது மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க? அளக்குறாங்க. வளிமண்டல அழுத்த வேறுபாட்டை தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்ய காற்றழுத்த பதிவுத்தாள், அதாவது பேரோகிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்துகிறாங்க. Next we are going to see what is humidity. Humidity refers to the degree of water vapor present in the atmosphere in gaseous form in particular time and place. That is called humidity. It ranges from 0 to 5% by volume in atmosphere. Climatically, it is an important constituent of the atmosphere and its quantity depends on the level of temperature. So, the level of humidity decreases towards poles from equator. That is the equator, the center line. Okay, divide the earth into two equal halves. Okay, so the humidity decreases towards the pole side. That is the north pole and south pole. Humidity is expressed in different ways. ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா ஈரப்பதம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட நேரத்தில் காற்றில் உள்ள நீராவின் அளவு தான் என்னது? ஈரப்பதம். நீராவி அப்படின்னா வாட்டர் வேப்பர், அதுதான் ஈரப்பதம் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. ஹியூமிடிட்டி என்ன சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. இது வளிமண்டலத்தின் தொகுதியில் 0 முதல் 5% வரை இருக்கும். ஈரப்பதம்
வளிமண்டலத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதத்தோட அளவு, ஈரப்பதம் அப்படின்னாவே ஹியூமிடிட்டி தான். வெப்பநிலையின் அளவை பொறுத்து என்ன பண்ணும், இது அமையும். அதனால் ஈரப்பதத்தின் அளவு நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து, நிலநடுக்கோட்டு அப்படின்னா ஈக்குவேட்டர், நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து துருவத்தை நோக்கி செல்லும்போது, துருவம் அப்படின்னா போல், நார்த் போல் சவுத் போல், ஓகேவா, செல்லும்போது இது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை அளவிட பல்வேறு அளவீட்டு முறைகள் என்னது உள்ளன. What is specific humidity? It is a ratio of the water vapor content of the mixture to the total air content on a mass basis. It is expressed in grams of vapor per kilogram of air. That is called specific humidity. Specific humidity அப்படின்னா தமிழில் சுய ஈரப்பதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஒரு குறிப்பிட்ட எடை கொண்ட காற்றில் உள்ள நீராவின் எடை தான் எடை ஈரப்பதம் சொல்லி அழைக்கப்படுது. பொதுவாக கிராம் நீராவி அல்லது கிலோகிராம் காற்று என குறித்து இது என்ன பண்ணுது, காட்டப்படுகிறது. Next we are going to see absolute humidity. It is a mass or weight of water vapor present per unit volume of air that is called absolute humidity. It is expressed usually in grams per cubic meter of air. Absolute humidity அப்படின்னா உண்மையான ஈரப்பதம் சொல்லிட்டு தமிழ் அர்த்தம். ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவு உள்ள காற்றில் உள்ள நீராவின் எடைக்கு உண்மையான ஈரப்பதம் என்று பெயர். உண்மையான ஈரப்பதம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் ஹியூமிடிட்டி. இது ஒரு கனமீட்டர் காற்றில் எவ்வளவு கிராம் நீராவி உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணும், குறித்து காமிக்கும். Next we are going to see relative humidity. It is a ratio between the actual amount of water vapor present in the air and the maximum amount of water vapor it can hold at a given temperature, that is called relative humidity. It is also expressed as a percentage. Relative humidity அப்படின்னா தமிழில் ஒப்பு ஈரப்பதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுள்ள காற்றில் எவ்வளவு நீராவி இருக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கும், அதே சமயம் அந்த காற்றில் தற்போது எவ்வளோ நீராவி இருக்குதோ அந்த அளவிற்கும் உள்ள விகிதம் தான் ஒப்பு ஈரப்பதம், அதாவது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. இது சராசரி சதவிகித முறையில் காணப்படுகிறது. Next we are going to see measurement of humidity. Hygrometer is used to measure the humidity, which comprises wet and dry bulb plate side by side in the Stevenson screen thermometer. We already seen that one in the previous video. What is the Stevenson screen thermometer? Okay. Measurement of humidity அப்படின்னா ஈரப்பதத்தை அளத்தல். ஈரநிலைமானி, அதாவது ஈரநிலைமானி அப்படின்னா இங்கிலீஷில் அதுக்கு ஹைக்ரோமீட்டர், சரியா? இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, காற்றோட ஈரப்பதத்தை நம்ம அளக்கலாம். ஸ்டீவன்சன் திரையில், அந்த ஸ்டீவன்சன் திரை தெர்மாமீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா, வறண்ட மற்றும் ஈர குமிழ் கட்டுகள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கப்பட்டதாக இது இருக்கும். Last one we are going to see wind. What is wind? The horizontal movement of air is called wind. Vertical movement of air is said as air current. The winds move from high pressure to low pressure. Unlike other elements, a wind is made up of a series of gusts and eddies which can only be felt and not seen. Winds get their name from the direction from which they blow. Example, wind blows from southwest is called southwest wind. The wind systems are broadly categorized into three types, that is planetary winds, seasonal winds and local winds. Wind அப்படின்னா காற்று. கிடைமட்டமாக ஹரிசாண்டலாக நகரக்கூடிய அந்த வாயுவுக்கும் காற்று என்று பெயர். செங்குத்தாகனா வெட்டிகளாக நகரக்கூடிய வாயுவுக்கு காற்றோட்டம் என்றும் பெயர். காற்று எப்பொழுதும் உயர் அழுத்த பகுதியிலிருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதியை நோக்கி வீசும். காற்றால் உருவாக்கப்படும் சூழல் காற்று மற்றும் கடும் காற்றை உணரத்தான் முடியும், ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை பார்க்கவே முடியாது. காற்று எதிர்சிலிருந்து வீசுகிறதோ
அதே பெயரில் அழைக்கப்படுது. நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொன்னோம்னா தென்மேற்கு பகுதியிலிருந்து வீசும் காற்றுக்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர். காற்றின் அமைப்புகள் 3 பெரும் வகைகளாக பிரிக்கப்படுது. அது என்னென்ன அப்படின்னா பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் அப்படின்னா கோள் காற்றுகள் அல்லது நிரந்தர காற்றுகள். சீசனல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னா பருவ காற்றுகள். லோக்கல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னா தல காற்றுகள் அல்லது பிரதேச காற்றுகள். First we are going to see what is planetary winds. These are the ones which blow almost in the same direction throughout the year. That's why it is called permanent or planetary winds. Example for these winds are trade winds, westerlies and polar easterlies are the example for this planetary winds or prevailing winds. Planetary winds அப்படின்னா அதுக்கு என்னன்னா கோள் காற்றுகள், அதாவது கோள் காற்றுகள் அல்லது நிலையான காற்று, அதாவது ஆண்டு முழுவதும் ஒரே திசையை நோக்கி வீசும் காற்றுக்கு தான் கோள் காற்றுகள், அதாவது பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் அல்லது நிலையான காற்றுன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்ன சொன்னோம்னா வியாபார காற்று ட்ரேட் விண்ட்ஸ், வெஸ்டர்லைஸ் அப்படின்னா மேலை காற்று மற்றும் போலார் ஈஸ்டர்லைஸ் அப்படின்னா துருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோடைய எடுத்துக்காட்டுகள் நம்ம சொல்லலாம். Next we are going to see what is seasonal winds. These are the winds those which change their direction according to season in a year. They are also called as monsoon winds. Seasonal wind also called what, children? Monsoon winds. These winds blow from sea to land during summer and land to sea during winter. That's why it is called as a monsoon winds or seasonal winds. Seasonal winds அப்படின்னா பருவகால காற்று. பருவகால காற்று அப்படிங்கிறது பருவத்துக்கு ஏற்றவாறு அதோட திசையை மாற்றி வீசும். இந்த காற்றுகள் என்ன பண்ணும், கோடை காலத்தில் அதாவது சம்மர் டைமில் கடல்லேருந்து நிலத்தை நோக்கியும் சீலேருந்து லேண்டை நோக்கியும், குளிர்காலத்தில் வின்டரில் லேண்ட்லேருந்து கடலை நோக்கியும் அதாவது சீயை நோக்கி என்ன பண்ணும், இது வீசும். Next we are going to see local winds. These are the winds blow over a small area only during a particular time of a day or a short period of a year. Land and sea breezes are example of these winds. Local winds அப்படின்னா தல காற்றுகள் அல்லது பிரதேச காற்றுகள். தல காற்றுகள் அல்லது பிரதேச காற்றுகள் என்பது ஒரு நாள் அல்லது ஆண்டின் குறுகிய காலத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு சிறு பகுதியில் வீசும். எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அதாவது நிலக்காற்று அப்படின்னா லேண்ட் பிரீஸ், கடல் காற்றுனா சீ பிரீஸ், இதெல்லாம் இதுக்குடைய எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். The Beaufort scale is a scale for measuring wind speed. It is based on observation rather than accurate measurement. It is the most widely used system to measure wind speed today. This scale was developed in 1805 by Francis Beaufort, an officer of the Royal Navy and first officially used by HMS Beagle. Beaufort அப்படின்ற அளவை என்னது கருவி, அந்த அளவை என்ற கருவி காற்றோட வேகத்தை அளவிட பயன்படுது. இது இப்போது உலகம் முழுவதும் பயன்பாட்டில் இருக்குது. இந்த கருவி 1805ஆம் ஆண்டு ராயல் கப்பற்படை அதிகாரியான பிரான்சிஸ் பியோஃபோர்ட் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கருவியை முதல்ல HMS பீகால் அவர்களால் அதிகாரப்பூர்வமாக இது என்ன பண்ணது, பயன்படுத்தப்பட்டது. Last we are going to see measuring wind direction and speed. Meteorologists measures wind direction using wind vane or weathercock. Wind speed is measured by anemometer. Wind rose is a diagram used to depict the direction and periods, that means number of days, of prevailing winds on map. Meteorograph or triple register is an instrument which records wind speed and direction, sunshine and precipitation. It also provides graphic representation. Measuring wind direction and speed அப்படின்னா காற்றின் திசை மற்றும் வேகத்தை அளவிடல். வானிலை வல்லுநர்கள் காற்றின் திசையை அளவிட காற்றுமானி அப்படின்னா விண்ட் வேன் அல்லது
காற்று திசை காட்டி அப்படின்னா வெதர் காக் என்ற கருவிகளை பயன்படுத்துகிறாங்க. காற்றின் வேகத்தை அளக்க அனிமாமீட்டர் என்ற கருவி பயன்படுத்தப்படுது. விண்ட் ரோஸ் என்பது காற்றோட திசையும் வீசும் காலத்தையும் நில வரைபடத்தில், அதாவது மேப்பில் குறிக்கும் ஒரு வரைபடமாகும். மீட்டிரோபோகிராப் அல்லது ட்ரிபிள் ரெஜிஸ்டர் என்ற கருவி காற்றின் திசை, வேகம், சூரிய வெளிச்சம், மழை ஆகிய வானிலை கூறுகளை வரைகோட்டு படத்தின் மூலம் பதிவு செய்யும் கருவியாகும். I hope you all understood what is rainfall, air pressure, humidity and wind in this video very well. Next video we will see next unit, hydrologic cycle. Thank you.